जदिओ आपनकु भूकरे रहिबाकु पड़े तथापि निज पिलामानंक कथारे पड़ी केबेबी एही तीनोटी काम करंतु नाही। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आमर यूट्यूब चैनल भल गपकु समस्त दर्शक बंधु मानंकु स्वागत। बंधुगण, आजिर भिडियो रे आमे जेउ कहानीटी आनिछु ताहा आपनंक पाई अत्यंत शिक्षणीय ओ एहा बहुत किछि कहिबाकु जाउछि। सेगुड़िक हेउछि सेही तीनोटी जिनिष जहा जने पिता निज पिलामानंक कथा शुणी केबेबी करिबा उचित नुहे। सेही तीनोटी जिनिष विषय रे एक कहानी माध्यमरे मु आपनंकु कहिबी। मु कहिबाकु चाहुछि जे जदि आपनंकु भी मरिबाकु पड़े तेबे मरि जांतु पछे, किंतु आपनंक पिलामाने जेते कहिले भी केबेबी एही तीनोटी काम करंतु नाही, नचेत बार्धक्यरे आपनंकु केही पचारिबे नाही। तेणु बंधुगण, चालंतु एही कहानी माध्यमरे मु सेही तीनोटी जिनिष आपनंकु बुझाइबाकु मोर सर्वश्रेष्ठ चेष्टा करुछि। बंधुगण, एहा किछि समय पूर्वर घटना। उत्तर प्रदेशर नारायणपुर नामक एक शांत गान रे जने व्यक्ति रहुथिले जहांको नाम थिला गिरिधारी जादव। गिरिधारी जने साधारण चाषी थिले मध्य तांको व्यक्तित्वरे एक असाधारण गंभीरता थिला। तांकु प्राय 60 वर्ष बयस होइथिला। बयसर भारे तांको चेहरा कुंचित होई जाइथिले भी आखिरे अभिज्ञतार एक नियारा चमक थिला। सेही आखि दुईटिरे जेमिति जीवनर अनेक झड़झंझाकु निकटरू देखिथिले। तांको मन भितरे जीवनर अनेक पितामिठा स्मृति संचित होई रहिथिला। केतेबेले फसल हानिर दुख तो केतेबेले पुअमानंक जन्मर असीम आनंद। तांकर सबुठारु बड़ संपत्ति थिले तांकर 3 पुओ रामनिवास, हरिनाथ एवं मोहन। तिनिहे विवाहित थिले एवं निज निज परिवार सह गोटिए छात तले रहुथिले, जहा गिरिधारींको पाई स्वर्ग सदृश थिला। गिरिधारी निजे प्रायतः मजा करे गां लोकंको आगरे कहुथिले, मो पिलामाने ही मोर बैंक, मोर बाड़ी, मोर वृद्धावस्था सेमानंको भरोसारे ही कटिबो। तांकर अतुट विश्वास थिला जे से जेउ संस्कार देई पुअमानंकु बड़ करिसंती सेमाने केबे भी तांकु निराश करिबे नाही। किंतु से जानी नथिले जे सेही पिलामाने हिंदिने तांको जीवनर सबुठारु बड़ भूल साब्यस्त हेबे। प्रिय दर्शक बंधु, गिरिधारींको पाई सेही सकाळ धीरे धीरे अंधकारमय हेबाकु जाउथिला। से जानी नथिले जे सेही पिलामाने हिंदिने तांको जीवनर सबुठारु बड़ भूल होई जिबे। गानर सकाळ केवल सूर्योदय नुहे बरन कुकुड़ार डाक सह केवल कठिन परिश्रम और आशा सहित आरंभ हुए। तांकर 15 बीघा जमी थिला, जहाकु से निज रक्तकु पानी करी संचिथिले, जेउथिरे प्रतिवर्ष गहम, सोरिष और धान फसल लहड़ी मारुथिला। सेही सुना रंगर खेतकु देखिले गिरिधारींकर सबु दुख भूली होई जाउथिला। किंतु प्रकृत दुखर कथा थिला जे एबे पुअमाने बिलरे हाथ लगाइबाकु चाहु नथिले। सेमानंको पाई चाषबास एक निम्नमानर काम होई जाइथिला। सेमाने सहरर चाकचक्य एवं सहज टंका पछरे गोड़ाइबाकु व्याकुल थिले। पूर्वरु बड़पुओ रामनिवास कहुथिला, बापा समय बदली गलाणी, चाषबासरे किछि आउ मिलुनी, मोते एहा भल लागु नाही। रामनिवासर एही कथा गिरिधारींको कानरे बारंबार प्रतिध्वनित हेउथिला। से भाबुथिले, जेउ माटी तांको परिवारर पेट पोषी आसीछि, जेउ माटी पाई से दिन राति एक करिसंती, आजि तांको पुअमाने सेही माटीकु तुच्छ मनुछि। केवल रामनिवास नुहे बरन मझिया पुओ हरिनाथ एवं सान पुओ मोहन मध्य धीरे धीरे निज निज स्त्रींको कथारे पड़ी बापांको ठारु दूरेई जिबाकु लागिले। परिवार मध्यरे थिबा सेही एकता एबे धीरे धीरे फाटिबाकु लागिथिला। घरर चुली जळुथिला सत, किंतु सेही नियानरे खाद्य अपेक्षा ईर्षा एवं स्वार्थपरता अधिक रंधा हेउथिला। गिरिधारी एबे भी आशा रखिथिले जे हुएतो दिने सबु ठीक होई जिवो, किंतु नियतिर खेल थिला संपूर्ण अलगा। पुअमानंको मनरे एबे केवल जमी बिक्री करी सहरकु पळाइबार निशा घारिथिला, जहा गिरिधारींको पाई कौनसी भयंकर दुस्वप्न ठारु कम नथिला। उत्तर प्रदेशर नारायणपुर गांर सेही परिवेशरे गिरिधारी जादवंको जीवन एक दुविधा भितरे गति करुथिला। बड़ पुओ रामनिवासर अराजी परे द्वितीय पुओ हरिनाथर व्यवहार गिरिधारींको अधिक व्यथित करुथिला। हरिनाथ आधुनिकतार निशारे एमिति बुड़ी रहिथिला जे
ତାକୁ ନିଜ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବୁଲୁଥାଏ। ଦିନସାରା ଫୋନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଏବଂ ରାତିସାରା ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ କରିବା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ତାକୁ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବିରକ୍ତିର ସହ କହୁଥିଲା, ବାପା, ଏଇଟା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ଖରା କାକରରେ ବିଲରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବୁ? ଏହି ଚାଷବାସରୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ତାର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ସରପରି ବିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ବାଟକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଥିଲା, ଏହି ଜମିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଦିନକରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ମନ ଚାଷବାସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପିତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଗାଁର ଚୌପାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କମାନେ ବସି ଗପସପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ସନ୍ତାନମାନେ କେବଳ ନେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଦେବାରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଗିରିଧାରୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକ ଭ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରଜୁଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନ। ସରଜୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମରିବା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଶକ୍ତ କରି ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଗିରିଧାରୀ, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଦେଖାଗଲେ ବି କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ କିମ୍ବା ପୁଅମାନଙ୍କ ମୋହରେ ପଡ଼ି କେବେବି ନିଜର ରୋଜଗାର, ନିଜର ଜମି ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେବ, ସେହିଦିନ ତୁମର ଅଧିକାର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖ, ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ନଥିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ କେହି ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସରଜୁଙ୍କ ସେହି ଶେଷ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସରଜୁ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗିରିଧାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗିରିଧାରୀ କହିଥିଲେ, ଆରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋର ସାହାରା। କିନ୍ତୁ ସରଜୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଜମି ଓ ସମ୍ମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବାଡ଼ି। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ କେବେବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରଜୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗିରିଧାରୀ ଏହା ଭାବି ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ତିନି ପୁଅ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗର ଭାବ ରହିଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଜମି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କହିଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନୁହଁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରହିବୁ। ଓ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମୋହନ କହିଲା, ବାପା, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ଭରସା ଅଛି? କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଭାଗ ହେବ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ଅଭାବ ରଖିଛି? ମୋହନ କହିଲା, ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କଟକଣା। ଏହା ଶୁଣି ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ବାଡ଼ିଟି ହାତରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶେଷ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ। ପିଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜମି ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିତା ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳ। ନିଜ ଲୁହ ଲୁଚାଇ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ,
ଯେତେବେଳେ ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବିବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁର ସେହି ପୁରୁଣା ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ପାଖ ଚୌପାଳରେ ବସି ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଭାଗ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଗିରିଧାରୀ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେବେବି ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଗିରିଧାରୀ କହିଲେ, ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ପିତା, ମୋ ମନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ। ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲେ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଜମି ଭାଗ କରିବ, ତେବେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଗଲା। ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ପିଲାମାନେ ବିଲରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ, ଏସବୁ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ତିନି ପୁଅ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ଆପଣ କେବେ ଜମି ଭାଗ କରିବେ? ଗିରିଧାରୀ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋହନ କହିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରୁଣା। ଆମେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଗିରିଧାରୀ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଗିରିଧାରୀ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକାଇ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓ କହିଲେ, ଜମିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କେହି ବୁଝାଇଲେ, କେହି ବାଧା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପିତା, ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ପାଖରେ ହାରିଗଲେ। ଯେମିତି ଜମି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଗଲା, ତିନି ପୁଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ସ୍ନେହ କିଛି ନଥିଲା, ଯେମିତି କି ସେ କୌଣସି ଏକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗିରିଧାରୀ ଏବେ ପ୍ରତି ସକାଳେ ଏକାକୀ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଲରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ନୀରବତା ଓ ଏକାକୀପଣ ଥିଲା। ଗାଁ ମହିଳାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଓହ, ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ବୟସ୍କମାନେ କହିଲେ, ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜମି ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାହାର କରି ଦେଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗିରିଧାରୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁର ଝିଅଟିଏ ପଚାରିଲା। ସେ ପାଖ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବା, ଆପଣ ଏକା କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଗିରିଧାରୀ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପିତାମାତା ଏକାକୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଝିଅଟି ନିଷ୍ପାପ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ବଡ଼ ପୁଅ ରାମନିବାସ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଜମିରେ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଚାଷ ଏବେ କାରଖାନା ଭଳି ଚାଲିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଗଲେ, ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଲେ ଓ ସେହି ପୁରୁଣା ପଇସା ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ରାମୁ, ତୁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ରାମନିବାସ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ। ଗିରିଧାରୀ ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପିତାର ହୃଦୟ ଏତେ କୋମଳ ଯେ ଆଘାତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁରେ ଏହି ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ରାମନିବାସ ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, ହେ, ଏତେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ରାମନିବାସ ଗର୍ବର ସହ କହନ୍ତି, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ସାରା ରାତି ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ବାପା, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି, ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିବି। ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସେ, ଗାଁରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ।
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବସି ଆରାମ କରିବେ। ଏହି ଚାଷ କାମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହରିନାଥ କହିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ବାପା, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଶୋରୁମ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଗର୍ବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଗିରିଧାରୀ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ସବୁ ପଇସା ରାମୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏହା ଶୁଣି ହରିନାଥ ରାଗିଗଲା। ଆପଣ କଣ କେବଳ ରାମୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ମରିଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ରୁହ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଗିରିଧାରୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥାଆନ୍ତି, ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବିଷ ହୋଇଯାଏ। ହରିନାଥ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଘରର ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ମୋହନ ଥିଲା, ସେ ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ଥିଲା। ମୋହନ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଚତୁର। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଜମି କମ୍ ପଡୁଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା, ବାପା, ଆପଣ ଜମି ସମାନ ଭାବେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତେଣୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଗିରିଧାରୀ କହିଲେ, ପୁଅ ସମାନ ଭାବେ ଭାଗ କରିଛି। ମୋହନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ଚାଲିବୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ଆପଣ ଆମକୁ ଘରର ଚାବି ଦେଇଦେବା ଉଚିତ, ଆମେ ଘର ଚଳାଇବୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୟସ ନାହିଁ। ଓ ଏଇଠୁ ହିଁ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଭୁଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋହନ ଚାବି ଦାବି କଲା। ବାପା, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଘର ସମ୍ଭାଳିବି। ଗିରିଧାରୀ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଚାବିରେ କଣ ରଖାଯାଇଛି? ମୋହନ ହସିଲା। ଚାବିରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ରଖାଯାଇଛି। ମୋହନର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ଥିଲା। ଯେମିତି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଘରର ରାଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମି ପୁଅମାନଙ୍କ ନାମରେ, ପଇସା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ଓ ଚାବି ସବୁଠାରୁ ସାନ ପାଖରେ। ଏବେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ଏକ କୋଣକୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଗଣାରେ ଏକ ଖଟରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ବାପା, ଆପଣ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜାଗା କମ୍ ଅଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗିରିଧାରୀ ନିଜ ଲୁହ ଲୁଚାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେ ଡାକିଲେ, ରାମୁ, ହରିଆ, ମୋହନ, କିଛି ପାଣି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ତିନି ପୁଅ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ବୋହୂମାନେ କହିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ପାଣି ଆଣିବୁ? ବାପା ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ସେ ଉଠିଲେ ଓ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଆରବନ୍ଧରେ ବାଜି ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରର କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏକ କପଡ଼ା ଆଣି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଛୋଟ ଝିଅଟି ନିଷ୍ପାପ ଭାବରେ କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଭଳି। ଗିରିଧାରୀ ସେହି ଝିଅ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ ଜମିର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦଲାଲମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଜମି ବିକ୍ରି କର ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଚିହ୍ନ। ମୋହନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ବାପା, ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମି ଆମର, ଆମେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଗିରିଧାରୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ମୋହନ କହିଲା, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସହରରେ ରହିବେ। ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜଙ୍କ ସ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ତିନି ପୁଅ ମାତୃଭୂମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯିଏ ଏହାକୁ ସବୁଜ କରିଥିଲା, ଯିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଳିଥିଲା।
ଗିରିଧାରୀ ଏ ସବୁ ଅସହାୟ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜମି ବିକ୍ରି ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଗାଁରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ଚେର କାଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗିରିଧାରୀ କଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ତିନି ପୁଅ ଦଲାଲ ସହ ବିଲକୁ ଗଲେ। ଦଲାଲ ଜମି ଦେଖି କହିଲା, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଚାଲ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା। ପୁଅମାନେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପରି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇଛି। ଗାଁ ମୁଖିଆ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୂର୍ଖମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବିବେକକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ନେବ କି? ସହରର ଜୀବନ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ଯଦି ତୁମେ ଗାଁର ଜମି ହରାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଉ କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ କହିଲା, ଚୌଧୁରୀ ମାମୁଁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ସହରକୁ ଯାଇ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। ମୁଖିଆ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ତୁମେ ନୁହଁ, ଲୋଭ ବହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମି ଆଇନଗତ ଭାବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦଲାଲ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ପିତା ମଧ୍ୟ ଦଲିଲରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନ ହୁଏ। ମୋହନ କାଗଜ ଆଣି କହିଲା, ବାପା, ଏଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନା ପୁଅ, ମୁଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଜମି ତୁମ ମାର ସ୍ମୃତି। ରାମୁ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ହରିନାଥ କହିଲା, ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ। ଆପଣ ଆମର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହରକୁ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକାକୀ ମରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଗିରିଧାରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେହେରା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଗଲା। ସରଜୁ କହୁଥିଲେ, ଗିରିଧାରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାପରେ କେବେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ପିତା ଥିଲେ। ଜଣେ ପିତାର ଅସହାୟତା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହାତ ଥରିଲା ଓ ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଚାରିଗୁଣ ବଦଳିଗଲା। ଟଙ୍କା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତିନି ପୁଅ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେହି ସହରରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍, କେହି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେବ ସେ କଥା କେହି ଭାବି ନଥିଲେ। ଗିରିଧାରୀ ଏକ କୋଣରେ ବସିଥିଲେ, ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ପୁରା ଶରୀର ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୁଲିରେ ପିତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଗିରିଧାରୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ବୋହୂମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଜମି ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୁଆଇବା? ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହରିନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସେହି ବାସନରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଜେ ଗରମ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗିରିଧାରୀ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠାଇଲେ। ଭିତରେ କେବଳ 2ଟି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଓ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଚୁପଚାପ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକାକୀ ଖାଇଲେ। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ଆସିଲା, ସରଜୁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ। ସେଠାରେ ତିନି ପୁଅ ପରଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଟକେଶରେ କପଡ଼ା, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଦୋକାନ ଓ ଅଫିସ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଗିରିଧାରୀ ଭୟରେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କି? ରାମ ନିବାସ କହିଲା, ବୁଲିବାରେ ଜାଗା କମ୍ ଅଛି। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ହରିନାଥ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ମୋହନ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନୀ ହେବୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ। ଏବେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ହୃଦୟ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥରିଗଲା। ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଯିଏ ଶପଥ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାବୁଜୀ ଆମେ ତୁମ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ।
ଆଜି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରେ ନେଇଯିବେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେହି କେବେ ପରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯିବାକୁ କେଉଁଠି ଜାଗା ଥିଲା? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତିନି ପୁଅ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଗିରିଧାରୀ ଘର ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକାକୀ ଶୋଇଥିଲେ। ଏବେ ମୋହନର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଉପର କେଶ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବେ? କେବେ କେବେ ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ, କେବେ କେବେ ଆଦୌ ପାଉନଥିଲେ। ଗାଁର ବୟସ୍କମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏକାକୀପଣ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଘର ହେଉଛି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଘର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଜଣା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବାବା, ଆପଣ ଏକା କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଗିରିଧାରୀ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛିଲେ, ମୋ ଝିଅ, ତୋ ବାବା ଏବେ ଏକା। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଛୋଟ ଝିଅ କହିଲା, ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅର ଏହି କଥା ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଏହା ଏକ ମଲମ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଛୋଟ ଝିଅଟି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲା, ହସି ହସି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହେଉଥିଲା। ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ସେ ମୋର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟାଳୁ। ସହରରେ ଯାଇ ପୁଅମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପୁଅମାନେ ଆସି ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ନଥିଲା। ପୁଅମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ବାପା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ ଓ ଏହା ହିଁ ଆମର ଅବସ୍ଥା। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ଚାଷୀ ଗିରିଧାରୀ ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ବି କଦାପି ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ହେବା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ କେବେ ବି ଏହି ତିନୋଟି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଦଲିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଓ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ନିଜ ପାଇଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି ସମ୍ମାନ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିଲା। ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଓ ସେ ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲ କାମ କଲେ। ଜମି ଦେଲେ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଘରର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି କଲେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଲେ, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।